विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन रावणान्तकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापाल चितहरी बंशीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन योगींद्र श्रीनंदनंदन व्रजजन नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन यशोदानंदन कंस निसूदन निकुंजरा सबिलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूलसर जोजक काम गोपांगना गण चित विनोदन समस्त गुण गण धाम विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख बचन मन मोर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम समस्त प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण समस्त को इस्कन मैंगलोर तरफ आपण समस्त को मो स्वागत जनाऊे आज आम आरंभ करके जाऊँ आउे 18 दिन कोर्स भगवत गीतार 49तम थर आम आरंभ कर आज प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग ठीक अच्छे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सच्चिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु स्लाइड देखा जाए। आज्ञा आज्ञा प्रभु से ଦେଖାଉଛି। हरे कृष्ण समस्त को आउे इस्कन मैंगलोर तरफ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ପଢା ହଉଛି ତାର ପର୍ପଜ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବୁ। କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତିକି ସମୟ ପଢିବୁ ସେତିକି ସମୟ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲାଭ ହବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲାଭ ହବ। ତ ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, ସମୟ ନଷ୍ଟ। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ। ତାର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ପାଠ ବେଶୀ ପଢିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବାପାଟେ ତା ପିଲାକୁ କଣ କରୁଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଉଛି। ସେ ଏରିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଲେ, ଟିଚର ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଅ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି, ଏଟା ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 7-8 ବର୍ଷରୁ ଖଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଡେଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଯଦି ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି ସେ 10 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବ, 10 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିବ, ଏବେଠୁ କାହିଁକି ରୋଜଗାର ନ କରିବ। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଟାଇମ ତା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ। ଆମେ ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏବେଠୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ତ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଏଇଟା କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା 10 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବ। 10 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଚାକିରିଟେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ସେ ଯୋଉ ଖଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମଜୁରୀ ପାଉଛି, ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ବଢିବନି।
ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଦିଏ, ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଆମେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବି ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଦିଏ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କଣ କଣ ଦରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଏମିତି ୱେରେ ଚଲଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କରୁ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ୍ରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନନେସେସାରୀ କମ୍ପିଟିସନ। ଆମ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚଲଉ, ଇଏ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଚଲଉଛି, ତା ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ମତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗୀତା ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନନେସେସାରୀ, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅଧିକା ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ କଟିବ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଫକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବାର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରାହଉଛି। ସେଟା ଆମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତ ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ଆମ ଲାଇଫରେ। କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କୋଉ ହିସାବରେ ଲାଇଫକୁ ଚଳେଇବୁ ସେଟା ଆମକୁ କିଏ କହିବ ନା, ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛି। ଆମ ଲାଇଫକୁ ଚଳେଇବୁ କେମିତି? ନହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯେମିତି ସେମିତି ୱେରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ଏଞ୍ଜୟ କରିବୁ, ମରିଯିବୁ। ସେଇଟା ମଣିଷ ଲାଇଫ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପଶୁ ଲାଇଫ ହେଇଗଲା। ପଶୁମାନେ ବି ସେୟା କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ କେବଳ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, ପଶୁମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମଣିଷ ଲାଇଫ ବୋଲି ଧରାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତା ପର୍ପଜ ବି ସେମ୍, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଏଞ୍ଜୟ କରିବା, ତା ପର୍ପଜ ସେମ୍। ତ ତାର ତ ମଣିଷ ଲାଇଫ ହିଁ ନାହିଁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହାୟର ପର୍ପଜ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଏଞ୍ଜୟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ପଶୁ ଲାଇଫ। ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପର୍ପଜ ହେଲା ସେମ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଲାଇଫକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିଚାଲୁ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବୁ। ତ ଭଗବାନ ସେଠି ଭାବିବେ, ଜୀବନ ସାରା ତ ମତେ ଡାକିଲୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେବେ ବି କଲୁ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ହବ କଣ? ଅଲରେଡି ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିଛୁ, ତାର ଫଳ ତ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ନାହିଁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ ତାର ଫଳ ତ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିୟମ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ଆମ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତମ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେ ଯୋଉ ରୂପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଯୋଉ ରୂପରେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଫଳ ମିଳେ ଆମକୁ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁ, ତ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁ, ଆମ ସହିତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ 100 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ, ଏଟା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ତ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଉ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଭଲ କାମ, ଖରାପ କାମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବୁ, ପଢିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଯେ କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ଖରାପ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ୟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାବି କିଛି କରିବୁ ଦୁନିଆରେ, ଭଲ କି ଖରାପ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ଏଇ କାମ କଲେ 50ଟା ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ କାମ। ନା, ଭୁଲ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି କହୁଛି 50 ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟେମ୍ପରାରୀ, ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେଟା ଭଲ କାମ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ, କୋଉଟା ଠିକ କାମ, କୋଉଟା ଭୁଲ କାମ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ
ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆମେ କେବଳ ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ, ଆମ ପୁରା ପରିବାରର ଲାଇଫ ବି ବର୍ବାଦ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାର ଭାଗିଦାର ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ବି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ସେ ବାପାର ଭାଗିଦାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ କେବଳ ଆମ କଥା ନୁହଁ, ଆମ ସାରା ପରିବାର, ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନେ ବି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ୱେରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କରୁ ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବି ଆହୁରି 10 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡୁଛି ସିଏ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଠିକ ଅଛି, ତା ପରିବାର ଲୋକ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତା କଥା ବୁଝିବା। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ, ତୁ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ୱେରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ କାମ କଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଆମ ପରିବାର ବି ଖୁସିରେ ରହିବ, ପିଲା ଛୁଆ। ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଗାଳି କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭୁଲ ୱେରେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ ସେ କିଏ, କୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସଠିକ ସ୍କୁଲ ବି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଡେଟ୍ ସାଇଡ୍ ପାଠ ନେଲେ ପାଠ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବି ସେୟା। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଇଫରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫରେ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଲାଗେ, ହଁ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ। ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇସ୍କନ ये जो प्रचार चली भगवान का नाम लीला भगवत गीता एसବୁ ହେଉଛି ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ତରଫରୁ। ଇସ୍କନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କ୍ରିଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ ନା ଆର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରିଚିଂ। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିବୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ସେତିକି ଏନଫ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇସ୍କନର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଆଶା ନେଇ ସେ ଇସ୍କନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇସ୍କନ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା କରିବେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମ ଭଳି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବରରେ ପଡିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଚାକିରି, ଏତେ ପଇସା, ଏତେ ଇଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଚିକ୍ ଚିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଠିକ ଠିକ ଗାଡି ଚଳିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ରଖିଲେ ଆମ ଲାଇଫ ପୁରା ହଉନି। ଯଦି ଆମେ ଲାଇଫରେ ମଣିଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଲାଇଫ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଉଛି। ବାହାରେ ଚାକିରି ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରତା ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଥାଏ, ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଥାଏ, ବାହାରେ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ମିଳେନି, ବାହାରେ କୋଉଠି ଖୁସି ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିକୁ ଖୋଜି ଯାଉଛୁ ବାହାରେ। ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ତାପରେ ଖୁସିରେ ରହିବି, ତ ପଇସା କେବେ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦିଏ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଙ୍ଗ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ପ୍ରଣୟନ କର,
ଉଦ୍ଧାର କର, ନହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ରେ, ମାଲ ବୁହା ଜାହାଜରେ, ମାସେ ଲାଗିଥିଲା। ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ବେଶୀ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆରୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କର, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିପି ମାନେ କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ, ଯେତେ ଖରାପ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଧୀରେ 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 ସେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିଲେ ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କଣ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ, ହଁ ଆମେ ଯାହା ପଛରେ ପଢିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଖୁସି ନୁହଁ। ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ନୁହଁ। ହରିନାମ ହେଲା ରିଏଲ ଖୁସି ଆମକୁ ଦିଏ। भजन रियल खुशी दिए, कीर्तन रियल खुशी दिए। तो भगवान का नाम कीर्तन ସେମାନେ ଜପ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କୋ କ୍ଲବରେ ଯାଇକି ନାଚୁଛୁ, ତାଠୁ 1000 ଗୁଣ ଖୁସି ଏଇଥିରେ ହରିନାମରେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟରେ ଯେତିକି ଖୁସି, ହରିନାମରେ ନିଶାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି। ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ପ୍ରଥମ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 108ଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସିବଲ ନୁହଁ। 10 ବର୍ଷରେ 108ଟି ମନ୍ଦିର। ତା ବାଦେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛୁ, এটা କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ତାପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ନହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅରିଜିନାଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପଢୁଥିଲେ, ଯେମିତି କହିବେ ପଢ ନ ପଢ ବୁଝ, ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା, ସେମିତି ଜିନିଷ ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ପଢି ଯାଉଥିଲେ, ବୁଝୁ ନଥିଲେ କିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ମିନିଂ ଲେଖିଲେ, ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ। ବହୁତ 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 ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି, ଇସ୍କନ ବାଙ୍ଗାଲୋରର, ଯାହାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ନାମ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ବିଟେକ୍, IIT କାନପୁରରୁ ବିଟେକ୍। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ କିଛି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫୁଲ ଟାଇମ ଡିଭୋଟି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଗଲାଣି ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଜୟପତାକା ମହାରାଜ, ଯିଏ ଏବେ ମାୟାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସାଇପଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତ ଜୟପତାକା ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାମ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁ। ତ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୃଥିବୀକୁ, 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥ୍ରୋରେ ଆସେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଇସ୍କନ ଆସୁଛି, ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ 32 ନମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯାହାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା, ଅର୍ଜୁନ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ବଡ ଭାଇ, ପାଣ୍ଡୁ ଥିଲେ ଛୋଟ ଭାଇ। ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବନି, ସାରା ଦୁନିଆର ଯତ୍ନ କେମିତି ନବ, ରାଜ୍ୟର ଯତ୍ନ କେମିତି ନବ।
ତ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅରିଜିନାଲ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ରାଜା କରାଗଲା। ପାଣ୍ଡୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ହେବେ? ପାଣ୍ଡୁ ହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ରାଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବେ ଅରିଜିନାଲ ରାଜା। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁତ ଛୋଟ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବେନି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ କାମଚଳା ରାଜା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ପଡିଲା, ସବୁଠୁ ଏଲିଜିବଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ରାଜାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ଲୋକ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କାମଚଳା ରାଜା କରାଗଲା। କାମଚଳା ରାଜା, ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ଠାକ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବଡ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଡ ହେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଶକୁନି ଆସିଗଲେ। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ରାଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ରାଜା ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ସ କଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କୁନ୍ତୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଜୟ ଗୃହରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5ଟା ଗାଁ ବି ଦବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ 5ଟି ଗାଁ ମାଗିବାକୁ, ଦେଇଦିଅ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସେତିକି ବି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଗଲା କେବଳ ଆର ଗୋଟେ ହିଁ ବିକଳ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ। କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଟା କୌରବ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଛଡେଇକି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମିତି ରୂପରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ରଥ ନେଇ 2 ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରଥ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଦେବ, ତାଙ୍କ ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କେବଳ ରାଜ୍ୟଟେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନିୟମ କି ନୁହଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନୁହଁ? କାହିଁକି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ ହେଲା ପାପ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ରିଏଲ ଯୁଦ୍ଧ? ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଯୁଦ୍ଧ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସେଠି ଧନୁତୀର ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ବସି ପଡିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ତ ପସିବଲ ନୁହଁ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜିଷ୍ଟ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢି ଯଦି କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବୁ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାଭ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନଃ ପାର୍ଥ ବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭକ୍ତା ଦଗ୍ଧମ ଗୀତାମୃତ ମହା। ତାର ଅର୍ଥ, ଯେତେ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁକୁ ଗାଈ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୌଡ଼, ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଏ ମହତ୍ ବାଣୀ ହେଲା କ୍ଷୀର। ତାପରେ ଏ କ୍ଷୀର ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତମାନେ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତମାନେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ରିଏଲି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଏ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ, ଗ୍ରୁପରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସିବଲ ନୁହଁ।
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିପାରିବୁ, ଦେଖିପାରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ଖରାପ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେ ମୋର ଅତି ନିଜର, ମତେ ନିଜ ହାତରେ ବଢେଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, ସେସବୁ ଭାବି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି। ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଆଉ କୌରବମାନେ ଜିତନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହଉ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା କୌରବ ମାନଙ୍କର, ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଧର୍ମ। ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌରବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଅଧର୍ମ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ, ଅଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ପରାଜୟ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜିତିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କଣ ନା ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତି କଣ୍ଡିସନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହେଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର, ସେ ହିଁ ଆତତାୟୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ 1.1, ଯିଏକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଶ୍ଲୋକ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁଜୁତ୍ସବଃ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନୋଭାବନା କଣ। ତାର ମନୋଭାବନା କଣ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନୋଭାବନା ହେଲା ସେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଥିଲେ, ଈର୍ଷା କାତର ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏକତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ? ମାମୁକା ପାଣ୍ଡବ, ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର। ତ ଜଣେ ଭାଇର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ମୋର ପୁଅ ଆଉ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଈର୍ଷାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁନଥିଲେ ସେ ହେଲା ମୋର ପୁଅ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ସେଇଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଥିଲା। ତ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ଉତରି ଯାଉଛି। ମାମୁକା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ, ତ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି? କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ଦ୍ଵାରା। ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡି ଦେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ସଲିଡ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା କରି ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କୁ ସେ ସେପାରେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଭୟ ହେଲେ କୌରବ, କୁରୁ ବଂଶର ଦି ଜଣ ଯାକ। କିନ୍ତୁ କୁହାହଉଛି କେବଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ କୌରବ କୁହାହଉଛି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାହଉଛି, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ। ସେଇଟା ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଉଭୟ ହେଲେ କୌରବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ପାଇଁ ହେଇଛି।
ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ ଅପୂର୍ବତ, ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ମିଠା କି ପିଠା ଦିଆଯାଏ ତାର ପର୍ପଜ କଣ ନା ଖାଇବା। ତମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ଏଇଟା କଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା କଣ କରାଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସେ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଏ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପର୍ପଜ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ହାର୍ଟଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି, ହଉ ପୌରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବୁ ବଣକୁ, ଏମିତି ବି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ହାଇଲି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ମୋଟିଭେଟ ହେବେ। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରାଗିଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବହୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ କୋମଳ ଭାବନା ଆସିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ କରିବେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବାକୁ। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यो महतेजमं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତବ ଶିଷ୍ୟଣ ଧୀମତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ନା ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲା। ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରାଣ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପୁତ୍ରୀ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପର୍ପଜ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରୋଣକୁ ବଧ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଦ୍ରୁପଦ ଆଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁତ୍ରୀ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦ୍ରୁପଦ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାର ପର୍ପଜ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରୋଣକୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ରୋଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁପଦ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋର ବଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ। ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, ଆ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋ ଗୁଣକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଶିଷ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ସେଟା ବି ପାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆହୁରି ମତେ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦଉଥିଲ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତ ତା ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଘସଧର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟତ୍ ନଭସ୍ୟ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୁଳଭ୍ୟନୁନାଦୟନ୍। ସେଠି ଶଙ୍ଖନାଦର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଶଙ୍ଖନାଦ କଣ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁ, ଶଙ୍ଖନାଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେ ଖରାପ ଆତ୍ମା, ଖରାପ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଶୀ ହୁଏ, ସେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ହବାକୁ ଯାଉଥିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶଙ୍ଖନାଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଧର୍ମର ଜୟ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ ହବ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖନାଦ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହଉନାହିଁ, ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଡେଞ୍ଜର ଆସିବ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଏ ଧର୍ମର ଜୟ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣ ହୃଦୟାନି ବିଦାରିତ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହେଲା। କାହିଁକି? ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କର କାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ବିଚଳିତ କଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଶଙ୍ଖନାଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଧର୍ମର ଜୟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ବହୁତ କିଛି ସଂକେତ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ। ଏମିତି ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବୁଥିଲେ କୌରବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ। କାହିଁକି
ନା ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସେନା ଅଛି। ନାରାୟଣ ସେନା ବି ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌରବ ମାନେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ ବୋଲି ବେଶୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷ କଣ? 9ଟା ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଟା ହେଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତା ନାଁ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଥିରେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଧର୍ମର ଜୟ ହବ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ରଥ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ରଥ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ରଥ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଗ୍ନିଦେବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କପିଧ୍ୱଜ, ହନୁମାନ ନିଜେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ପତାକାରେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖନାଦ, ଅଲରେଡି କହିସାରିଲୁ, ଶଙ୍ଖନାଦ ସବୁବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଧର୍ମର ଜୟ। ଗାଣ୍ଡିବ, ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଧନୁ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଗାଣ୍ଡିବ, ଆଉ ସେଟା ବି ସାଧାରଣ ଧନୁଷ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବରୁଣ ଦେବ। ସମାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର। ତାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ମହାଦେବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତ ପୁରା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର। ତ ଇଏ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଧର୍ମର ପିତା, ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଇଡରେ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ସାଇଡରେ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟଲାଭ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଋଷିକେଶ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ନାରାୟଣ ଯୋଉଠି, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଠି ହେଲା। ତ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିକା। ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଶୁଭ କହୁ, ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କଥା କହୁ। କାହିଁକି ନା ଭଲ କଥା କହିଲେ ତାର ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ସବୁ କହିବୁ, ସେ କାମ ଠିକରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ହବା ଆଗରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ସେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ସେଟା ବି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ଅର୍ଜୁନ ଧନୁତୀର ରଖିଦେଇ ବସି ପାରିଲେ ରଥରେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ତ ସେ 5ଟି ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଏଇ 5ଟି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବି ନାହିଁ। କଣ ସେ 5ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଦୟା। ମତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଦୟା ଲାଗୁଛି? ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅତି ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ମତେ ବଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ନାହିଁ, ନୋ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପର୍ପୋଜ କଣ? ନା ଆମେ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଖୁସିରେ ରହିବୁ କଣ? ନା ଯଦି ଖୁସି କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଳିମିଶି ଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଖୁସି ହେଲେ ବି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଯେତେ ବଡ ଖୁସି ଥିବେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, ତ କିଛି ଖୁସି ଲାଗିବନି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଖୁସି ନାହିଁ କିଛି। ନା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, କେବଳ ଆମେ 5 ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିବୁ, କି ଆମ ସାଇଡରେ କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଃଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ପଳେଇବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଖୁସି ଆଉ କଣ। ଜିତିଲେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ, ହାରିଲେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ହାରିଲେ ତ ଆମେ ବଣକୁ ଯିବୁ, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ। ଜିତିଲେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ, କାହିଁକି?
ନା ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରଠୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଆମର ବହୁତ ପାପ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅକାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ରୋଣ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆହୁରି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ପାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରିବାର କଷ୍ଟ, ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, କାହିଁକି ପରିବାରର ମେନ୍ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପରିବାର ମୁଖିଆ, ଆଉ ଯେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ନେଇଯିବା, ପରିବାରକୁ ଗାଇଡ କରିବା। ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ଯଦି ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ହଁ, କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଇଡିଆଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପର୍ପଜ ହେଲା ଅଲଗା। କଣ ପର୍ପଜ ନା ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ ସେମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ପରିବାର ଚଳଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଚଳେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଚଳଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇବାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପରିବାର ଚଳେଇବା, କାହିଁକି କାଲି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇବ, ଆଜି ସେ ପରିବାର ହିଁ ଜାତ ହବ। ତେଣୁ ପରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ବା ପିଲାଟେ ଗଢିବା ଫିମେଲର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ଗଢିବ, ରାଜ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିବାର ଗଢୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଛାଡି ଦେଇକି ସିଧା ରାଜ୍ୟ ଗଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଠିକ ଶାସନ ହଉନି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଦରକାର ତାକୁ ସେ ଗଢିଲେନି, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯୋଉ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଶାସନ କରିବ, କିଛି ସଂସ୍କାର ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିବାର କାମ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କାମ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି, କରପସନ ହେଇଛି। କରପସନ କଣ ନା ଫିମେଲ ମେଲ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି, ମେଲ ଡୋମିନେଟେଡ ସୋସାଇଟି ହେଇଯାଇଛି, ମେଲ ମାନେ ଫିମେଲ କୁ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିମେଲ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ କାହିଁକି ଟର୍ଚର ହଉଛୁ ନା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସିଏ ପରିବାର ଚଳଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆଉ କେହି ଟର୍ଚର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ତାପରେ ସେ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଲେ ଉଭୟ, ମେଲ ଫିମେଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦୁନିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମେଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ, ଫିମେଲ ମାନେ ସବୁ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫିମେଲ ମାନେ ଆଉ କେହି, ଯୋଉମାନେ କେହି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଧର୍ମ କର୍ମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ମିଶିକି ରହିବା, ବିବାହ ଆଗରୁ ମିଳାମିଶା ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଧର୍ମ। ଅଧର୍ମ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ନୁହଁ, ପୁରା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ ହଉଛି, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଟାଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ କଣ କେବଳ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତ କିଛି ପର୍ପଜ ନାହିଁ। ମତେ ରହିଲେ ତ ମତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ପୁଅ ସହିତ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେବଳ ପର୍ପଜ ହେଲା ଟିକେ ଖୁସି। ତା ପାଇଁ ତା ପରିବାର ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ବାପା ଯୋଉ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ କରି 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 ଯୋଉ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କରିବେ। ପୁରା ପରିବାର, ବାପା ମା, ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଯଦି ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀ ବି ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲିପାରିବନି। ତା ଭାଇ ଅଛି, ତା ଭାଇକୁ ବି ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆ ଭଉଣୀ ପଳେଇଛି। କେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଫିମେଲ ଟା କାହିଁକି କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇନି, ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପଛରେ ପଡୁଛି ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ। ଖୁସି ତ କେବେ ଆସିବନି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏବେ ତାକୁ ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ଖୁସି ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି। ତ ଲାଇଫରେ ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି, ପୁଣି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ପାଇଥାଉ ସେ ଖୁସିର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ବହୁତ କମ୍। ଯୋଉ ପିଲା ସହିତ ପଳେଇଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିବ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। ତ ଫିମେଲ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏନି। ତା ବାପା ମା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ନା ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେ ଧାର୍ମିକ ପିଲା ନୁହଁ, ଅଧର୍ମୀ ପିଲା। ତ ଅଧର୍ମୀ ପିଲା ହେଲେ କଣ ହବ, ସେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ରିଚୁଆଲ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପିଣ୍ଡ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଭାବେ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପୁରା ସବୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ଗୋଟେ ଅଧର୍ମୀ ପିଲା ପାଇଁ ପୁରା ବଂଶ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ସମସ୍ତେ। ତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ବଡ ହେବେ, ଦୁନିଆକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେ ପୁରା ଅଧର୍ମ ହିସାବରେ ଶାସନ କରିବେ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ। କୌରବମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଅଧର୍ମୀ ୱେରେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ୱେରେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ, ତ ସେମାନେ ତ ପୁରା ଅଧର୍ମ ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ ରାଜ୍ୟକୁ। ରାଜ୍ୟ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟରେ ମୁଁ ହେଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପଳାୟନ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ପଳାୟନ କରୁଛି, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ କହିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇଏ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଇନଡିସିସନ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହିଁ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହୀନ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନୁ ତୀର ତ୍ୟାଗ କରି ରଥରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଣ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଦେଖିବୁ କୃଷ୍ଣ କଣ ତାର ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ। ତ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କହି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଆଜି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ତାର କଣ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି। 3 ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, Hare ହରେ କୃଷ୍ଣ Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य चन्द्रमुख्य एव च पावनेभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण समस्त को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।